بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما وعدناكم من قبل باللي غادي نديرو دي كور على جي ان اس 3 اون سورت باه نصنعو لو ريزو سويفون. نعرفو بلي جي ان اس 3 سي ان سيمولاتور دو ريزو. لافونتاج تاع جي ان اس 3 بارابور هذا الريزو اللي غادي نصنعوه بشويه بشويه كل خطره نديرو حاجه. لافونتاج تاع لو ريزو تاع لو جي ان اس 3 سي بارابور الباكيت تراسير سي كو لي روتور هادو اللي شفتوهم يدو اون فري ايماج، اون ايماج دان روتور اكزيستون. ليماج هادي تاع لو سيستيم ديكسبلوطاسيون تاع ان روتور، و لي ماشين اللي شفناهم تاع لي ماشين لي زورديناتور يكونوا اون رولاسيون افيك اون ماشين فيرتويال من في ار بوكس. انستالو هنا اون ماشين فيرتويال و نديروها اون رولاسيون افيك ان بي سي. غادي نوريكم لا بروميير شوز comment ajouter une image à un routeur. نديرو ajouter appliance template ولا نروحو ل edit preference ونجو هنايا iOS routers نديرو new وغادي نبارطاجي لكم une image ولا deux images تاع دي روتور ولا new image ولا existing image. انا راني مطلع ديجا استعملت زوج هامينا وحده منهم. نقولوا نيو ايماج باغ اكزومبل، غادي تخرج لك نيو ايماج نديرو براوزر ونورولو وحده من لي دو زيماج اللي غادي نبارطاجيها لكم. باغ اكزومبل هذا سي ان روتور سي سيسكو 7200. اوفرير اش راه يدير؟ راه نو ريبون با. فوالا طلعت ليماج. نديرو سويفون. تبغوا تخلولو لو ميم نون سي لا بلاتفورم تاعه لو ميم نون خلوه كيما راه سويفون. لا رام تاعه ان روتور سي ان اورديناتور. ما تنساوش هنا نطيقو ناجوتو دي موديل. شاك روتور يطيق يقبل ان نزيدو فيه دي موديل. باغ اكزومبل نزيدو هادي بي ا منجعش فيه سويفون فينيش. ها طلع لنا هنا لو روتور. نديرو اوكي. راهو كي نجيو هنا وراك ما طلعش. ما جاش. مانيش عارفين علاش. نمشيو نبلعو نعاودو نحلوه. يس أين أنت؟ لو ريزو اللي غادي نديرو داير كيما هذا. هذا هو لو ريزو اللي غادي نصنعو. غادي نديرو نديبوزو ان روتور ان دوزيام روتور نوليو بيناتهم. On connaît que un routeur c'est l'entrée à un réseau local. On va simuler un réseau local avec un PC, une machine, par exemple avec Linux, Kali Linux, Kali Linux, ou une deuxième machine avec Windows. Un routeur, soi-disant qui a fait Karaga. Chaque partie du routeur c'est un réseau local. C'est un réseau, c'est un réseau, ou c'est un réseau. 10.0.0.0/8 c'est un réseau. Et l'interface du routeur de ce côté là a une adresse dans ce réseau. La même chose pour cette interface, elle doit avoir une adresse dans ce réseau, le 12.0.0.0/8, ou de ce côté c'est le 11.0.0/8. L'interface d'un routeur a une adresse maintenant. اوكي كونسول. نهضر مع روحي. بنتي سقسيتني قالت لي مع مرة تهضر، قالت لي نهضر مع روحي. مالغري سا ما طلعولناش لي روتور. بوركوا بريفيرونس اي او اس راه طالع هنايا. ايديت كونتست ديليت. نعاودو نديرو ان نوفو بروجي. نوفو بروجي. مانيش حالين بروجي جوبلي سمحولي. نيو بلانك ولا اوبن بروجي. هذا اون تايتل دو راه فيد. فوالا لا ميم شوز. امينا هنا يجونا كاع لي روتور كي راهم سوا اللي يعرفهم سوا اللي ما يعرفهمش. جو سي با كومون لي زاكتيفي مي فوالا هذا لو 7200 اللي درناه. اش درت نعاود
j'ai ouvert un nouveau projet, par exemple Untitled Cats. OK. Oui. Lorsque j'ai cliqué sur la liste des routeurs, j'ai fait ici installer installed and viable application. Installed application عندنا غير هو اللي راه installé وهنايا اللي هما valable ولا كاينين هنا و custom appliance si on a personnalisé un routeur. On va déposer le premier routeur. On peut cliquer à droite, on peut trouver plusieurs options. On a dupliqué par exemple pour réaliser un duplicata de ce routeur. Voilà, on a deux routeurs. Maintenant, on peut créer un lien en faisant Fast Ethernet. Ah, voilà le problème. Avec ATM. Le module qu'on a ajouté tout à l'heure, c'était PA avec PA, PAA1, هذه هي اللي تعطيني ATM, le réseau ATM, c'est quelque chose de différent. سلو فوالا هذه PA هذه اللي تعطينا. حنا غادي نعاودو ناجوتو ان دوزيام سلو FETX. TX en principe c'est l'Ethernet. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Bon. On doit tout supprimer. On supprime avec le clavier, supprimer, voilà. On va modifier configure template, slow, et on va mettre FX pour avoir des ports Ethernet. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on va avoir. نجمو نديبوزو واحد اخر كيما نطيبو نديرو duplicate. Voilà les câbles. On prend Fast Ethernet 00. Par exemple, avec Fast Ethernet 00 de ce routeur. Voilà, on a créé un lien. Une différence entre le GNS3 et Packet Tracer, c'est le type de câble. Dans Packet Tracer, on a une variété de câbles. On peut personnaliser notre câble. On peut choisir un câble droit, on peut choisir un câble croisé. Même ici, on a d'autres figures. Malheureusement, ici, nous n'avons pas. Par exemple, si on va vers PC, on trouve ici des machines, nos machines qu'on a réalisées. On peut ajouter une autre. On va voir si on a une qu'on n'a pas ajouté. Par exemple, XP. On va ajouter une machine virtuelle XP. Add virtual machine, virtual box. On a le QEMU. C'est un autre logiciel. On a le VMware, Docker Container. Il y a plusieurs logiciels de virtualisation. On a ce, pour moi, c'est le VirtualBox. Le voilà, on travaille avec. On va ajouter une image avec VirtualBox. On clique sur OK. Run this on my computer. Yes. Next. Quelle est la machine qu'on veut? Par exemple, XP2. Cette machine XP2. Elle fait normalement XP32 bits. En principe. Et on clique sur Finish. Ou là, on peut aller dans. Moi, j'ai fait ici. J'ai cliqué sur l'ordinateur ici. On a fait New Appliance Template. كاينة واحدة أخرى Edit Préférence. ونروحو Virtual Box VM. ونديرو New. ونأجوتو une autre. Désolé. Par exemple XP7 XP ou là 2016 Windows 2016 Server Finish. On a une deuxième ou une quatrième machine virtuelle. Maintenant pour déposer, on choisit quelle est la machine qu'on veut utiliser, qu'on veut déposer. Moi j'ai choisi Kali Linux. Pourquoi? Seulement pour voir comment configurer un réseau dans Linux. Et Windows 7, on sait comment le configurer à partir de la machine virtuelle. On va supprimer cette machine. Oh, راح لنا الروتر. معليش نعاودو duplique. ساهل. كان sélectionné, je sélectionne la machine et à supprimer. Maintenant, on va procéder au câblage. C'est pas évident. Des fois, on met un chiffre 0 à 0, par exemple. 1, 0 avec le Ethernet 0 dans la machine.
l'Ethernet 0 dans la machine avec en rouge. En vert, c'est déjà utilisé ici. On ne peut pas l'utiliser. On utilise celle qui est en rouge. Fast Ethernet 00. Très bien. On peut maintenant allumer nos routeurs avec star, clic droit, star, clic droit, star. Maintenant, on va allumer la machine de Kali Linux et on va voir qu'est-ce qu'il va se passer avec. Regardez Kali Linux ici. Où est-elle? Kali. Elle est éteinte. Cette machine, elle est éteinte. On va l'allumer, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Channaha, star. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici. Ah, voilà. La machine virtuelle s'ouvre directement à partir de GNS3. Bon, on va utiliser la version live. Live, c'est-à-dire sans installation. Clique OK. Ça veut dire que lorsque vous aurez téléchargé l'image ISO de Kali Linux, vous n'avez qu'à l'ajouter, qu'à la sélectionner dans lecteur optique. Choisissez l'image virtuelle et vous choisissez votre image Kali Linux. Attendez, ISO Linux, Kali Linux d'abord. Et vous continuez l'installation si vous voulez l'installer, sinon vous pouvez directement l'utiliser en live. Une remarque, on va utiliser deux machines virtuelles en même temps. Ça veut dire que la RAM ne doit pas être exagérée. 2 mégas. Moi j'ai réservé 2 Go pour cette machine et 800 mégas pour cette machine et ma machine et mon PC réel à 6 Go. Ça veut dire que j'ai déjà, avec Kali Linux et ma propre machine, j'ai utilisé presque 4 Go, 3 Go et demi. 800 mégas de celle-ci, c'est presque 1 Go. Ça veut dire que je vais avoir une machine très lourde. De préférence, celui qui veut utiliser ces choses, il doit avoir un bon PC, une bonne machine. On va lancer aussi Windows 7 et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Remarquez ici, on a deux machines, on a une seule machine. On va voir qu'est-ce qui va se passer. خرجتكم الفوضى تاع ولادي والفوضى تاع البروطة سكونا لافوار ماشين دو ويندوز 7 تالمون بلوكا لي بارح ثقل تا طفيتو ديريكت من البوطون. Cette machine elle est déjà avec 2 Go. Si on arrête une machine ici, stop, on peut l'arrêter. On va voir. Vous allez remarquer qu'elle va avoir. Elle a été éteinte. Et le port ici devient en rouge. C'est bon? On peut ajouter des commentaires, des textes, show hide label, add notes, des notes. Ce port, on va lui attribuer une adresse, par exemple de 10.0.0.10 avec /8. Vous savez que /8 c'est équivalent à 255.0.0.0. On peut dupliquer ça et le mettre ici. Texte edit. Et on jette une gaille كبيرة. C'est pas la peine de ندخلو هنا. Eh ben non, duplicate. Voilà. C'est 10. 1. هذا ابن عبد الرحمن. Duplicate. Ce réseau, on va supposer qu'il devient, on va le mettre à 11. Supposons qu'on va faire ce port 2.
هذا عبد الرحمن. خليني نخدم مع عبد الرحمن. نعم. الله يبارك فيك إن شاء الله. نجي نهمني. إذا تعشى. يعني غير نكمل معكم الفيديو. تبقوا على خير. On va déposer par exemple ce. 10. Et voilà. Pour réduire la taille d'une machine de la RAM utilisée dans cette machine virtuelle, clic droit et configuration, sinon ici, configuration. Vidéo de 15 minutes. عشان تدينا لا طاي هذا الفيديو باش تطلع لكم في فيسبوك وقيلا هذا. C'est lourd, c'est très lourd. Bon, je vais fermer aussi l'autre machine. Stop. Allez. Pour avoir un peu système et on va réduire la RAM. Je crois que 1 Go ça suffit. Je crois. Je ne sais pas quelle est sa configuration minimale, mais 1 Go. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir comment configurer les adresses IP des deux machines et les tables de routage de chaque routeur avec ses interfaces. Alors, d'ici à ce jour, تبقوا على خير. إلى اللقاء. الله يرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.